नमस्कार। ए सप्ताह रे आमे +3 सेकेंड ईयर पिला मानकर वीडियो अपलोड करू। आज मु एही सप्ताह रे 2001 रो वीडियो अपलोड करबी। विषय वस्तुटी होची भाषा विज्ञान। प्रथमे जानिबा भाषा कोन। भाषा होची मनुष्य मानकर मुख निसृत नियम सिद्ध ध्वनि मानकर समाहार, जहा मनुष्य मानकर भावना को परिप्रकाश करे भाषा माध्यम रे। एथिपाई तो मनुष्य हेउची श्रेष्ठ जीव जे निजर मनर भाव निजर चिंता चेतना को भाषा माध्यम रे परिप्रकाश करी आज निजर संपर्क को परिवृद्धि करि पारुछि, जहा फल कि से हेउछि श्रेष्ठ जीव। सेथिपाई मते एठी गोटे कथा कहिबाको पडुछि जे फकीरमोहन सेनापति इंकर गोटे उक्ति माने पडुछि जे से कहितले भाषा ही जीवनी शक्ति जाति मानकर जो जाति भाषाहीन से जाति बर्बर। तेणु आम भाषा ही आमर परिचय आमर अस्मिता, तेणु आम संस्कृतिर बाहक। ए भाषा विषय को आसीबा पूर्वरु मु प्रथमे भाषार उत्पत्ति संपर्क रे आलोचना करिबी। ओडिया भाषा भारतर संविधान रे 15तम स्थान रे स्थानित करा जायछि। ए ओडिया भाषा 60,000 वर्ग माइल बिहार, बंगला, आंध्र, मध्य प्रदेश एवं 20,000 वर्ग परिमित अंचल रे बसवास करुथिबा जनसाधारण मानकर मातृभाषा हेउछि ओडिया। एहार मूल उत्स हेउछि भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा इंडो यूरोपीय बा इंडो इरानियन भाषा परिवारर सतम वर्ग अंतर्गत भारतीय आर्य उपभाषा। भारतीय आर्य भाषा को साधारणतः 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमतः हेउछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टीय 500 रु 1500 ख्रीष्टाब्द एवं मध्य भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टीय 500 रु 1000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ख्रीष्टाब्द परवर्ती। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को साधारणतः 2 भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे एक रे वैदिक संस्कृत एवं द्वितीय रे लौकिक संस्कृत। जनसाधारण माने जो संस्कृत को भाषा माध्यम रे व्यक्त करती ता हेउछि प्राकृत भाषा बा मध्य भारतीय आर्य भाषा। विकास ए मध्य भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि, यथा पार्ली, प्राकृत, अपभ्रंश। पार्ली भाषार समय सीमा होची 200 रु 500। प्राकृत भाषार समय सीमा होची 500 रु 1000 एवं अपभ्रंश भाषार समय सीमा होची 1000 ख्रीष्टाब्द परवर्ती। तेणु विकास क्रम देखले आमे प्राकृत भाषार को 5 भाग रे विभक्त करा जायछि, यथा महाराष्ट्र, सौरसेनी, मागधी, पैशाची, अर्धमागधी। एपरि भाव 5 भाग रे विभक्त करा जायछि।
आमर प्राकृत भाषा को से प्राकृत भाषारू आमे मागधी अपभ्रंश कथा आलोचना करिबा। ए मागधी भाषा को साधारणतः पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी एवं मध्य मागधी एहीपरि भाव में आलोचना करा जायछि। पूर्व मागधी अपभ्रंश एवं मागधी प्राकृत हेउछि ओडिया भाषार उत्पत्ति। तेणु आमे एही सब विषय को आलोचना कला बेले देखिबा जे किपरि भाबरे ओडिया भाषा किपरि भाबरे पूर्ण विकसित होइछि। आमे निश्चित भाबरे से आलोचना परिसर को आसीबा जे भारत वर्ष को विभिन्न सभ्यतार लोक माने अनुप्रवेश करथिले। सेमानकर भाषा दृष्टि सेमानकु विभिन्न दल रे विभाग करा जायछि, यथा बहिरंग, मध्यरंग एवं अंतरंग। बंगला, आसामी, बिहारी, सिंधी, मराठी, ओडिया इत्यादि बहिरंग भाषा अंतर्गत। तेणु साधारणतः अनुमित हुए जे भारतीय आर्य भाषा रे ओडिया भाषा हेउछि बहिरंग श्रेणीर अंतर्भुक्त। भाषातात्विक एवं इतिहास अनुध्यान कले जना पड़े जे पूर्वी मागधी ओड्री अपभ्रंशर मुख्य स्रोत बा मुख्य उत्स। तथापि भाषातात्विक बा भाषा साहित्यिक माने मत देइछन्ति जे केवल पूर्वी मागधी ओड्री अपभ्रंश रु आसिनी आ सहित मध्य सौरसेनी एवं अर्धमागधी भाषा मध्य मिश्रण होई ओड्री अपभ्रंश भाषार पूर्ण विकसित होइछि। किंतु ओड्री मागधी पूर्वी मागधी अपभ्रंशरू ओडिया भाषा सृष्टि हेतिले मध्य भरतंकर नाट्यशास्त्र नाट्य विभाषारू को आलोचना कले आमे अनुमित हेबा जे से नाट्य विभाषा रे किपरि ओड्री, उड्र एवं उड्र विभाषा को आलोचना करछन्ति। तांकर एई पूर्वी मागधी भाषा को नहीं से किपरि एक श्लोक बा भरतंग नाट्यशास्त्र रे ओड्री विभाषा कथा को आलोचना बेले से एई कथा को उत्थापन करछन्ति जे सबरीर चंडाल सबर द्राविड़ जाहा हिना बने चरणाः विभाषा सप्त कीर्तिताः अवंती दाक्षिणात्य च तथा चब्रड़ मागधी पांचाली मध्यमा चेति विज्ञयासु प्रभुतय। এই कथा बा এই श्लोकरू आमे अनुमित हुए बा এই मतामतरू आमे अनुमित हेउचे जे ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी बेलको ओड्री अपभ्रंश भाषार उत्पत्ति हो सारी एवं ताहा जेतेबेले सप्तम शताब्दी बेलको आमर ओडिया भाषा भारतीय आर्य भाषा रे एक स्थान अधिकार कर सारिथिला। एहा जेतेबेले एहा मत देइथिले जेतेबेले चीन परिव्राजक हुएनसा ओडिशा परिभ्रमण आसिथिले सेतेबेले तांकर भारत भ्रमण ग्रंथ रे आलोचना करिसंती जे एहाको उच्च बोली बा उच्च बोली ए उच्च हेउची ओड्री अपभ्रंशर एक नामकरण। तेणु यहीपरि भाव में आलोचना कले आमे देखिबा निश्चित भाव में सप्तम शताब्दी बेलू ओडिया भाषा गोटे निर्दिष्ट स्तर में पहुँची सारी जहाँ मार्केंड ऋषि तांकर मत देइछंती। से ओड्री अपभ्रंश विषय कहते देव यशोदा नंदन कुरु मयि करुणा लेशम इहत्या जन्मतः अस्मि इति पीड़यति सर्वक्लेशम। अर्थात से मध्य साबर प्राकृत को मध्य ए ओड्री अपभ्रंश सहित आलोचना करिसंती जे तांक मतरे जे एई पूर्वी मागधी अपभ्रंशरू ओड्री अपभ्रंश सृष्टि हेइथिले मध्य
ତା ଭିତରେ ସୌରସେନୀ ପୈଶାଚୀ ଏବଂ ଶବର ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଶବର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାଙ୍କର ଏହି ମତାମତରୁ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଶାସନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇ ଏବଂ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବହୁଳ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇତ୍ୟାକର ପ୍ରାଓଡ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଉତ୍କଳୀ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପ, ଯାହା ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାଟ୍ୟ ବିଭାଷା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅନେକ ଲେଖ, ଅଭିଲେଖ, ଗଦ୍ୟ ରଚନା, ପଦ୍ୟ ରଚନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ, ଭୌମକର, ସୋମବଂଶ ବା ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇ କରିଥିବା ଅଭିଲେଖ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିପାରିବା ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଯଥା ସୁମଣ୍ଡଳ କରଙ୍କର 529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ବା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ଆମେ ନିବିନା ତାମ୍ରଶାସନକୁ 529 ମସିହାର ଅଭିଲେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବା ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖିପାରିବା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ 1051କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିର କିପରି କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଘଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଏବଂ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ଯଥା ପାରସିକ, ଆରବିକ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇନ, ରାଜସ୍ୱ, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ନୀତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 2000 ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଖାପାଖି 2000 ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଯଥା ଗ୍ରୀକ୍, ସ୍ପେନ୍,
ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଫରାସୀ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାର ଧ୍ୱନି, ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ଭାଷା ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ତାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। 2014 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କଲେ ଆମ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ, ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ, ଆମର ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ এই ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶ। ତୃତୀୟତଃ ହେଲା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବର୍ଗୀକରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ ଯଥା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଜାବନିକ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ବିକାଶ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଆଦି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଦେଲି। ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ କିପରି ଆମ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ବା ଆମ ଭାଷା କିପରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁ ଆମ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି। ତାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟକୁ କିପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ତା ଭାଷା ଭିତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।